नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु बनबिहारी दास जगतसिंहपुर स्नेक कैचर स्नेक रेस्क्यूअर बा साप धराली साप नना। आज मु आपण मानक गोटे कथा मोर नवेदन कहबार कथा, जेहेतु वर्षा दिन चली एबे नाल सफेई काम जेसीबी द्वारा आगु मूलिया द्वारा होता, गरीब लोक मैंने उपकृत होते। एबे मेसीन टेक्नोलोजी बदली जाइए, सबू एने इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स उपर चली। तेणुक एबे भी इलेक्ट्रोनिक्स कह गले सबकि जेसीबी द्वारा नाल सफेई करवा, जहाँकि प्राइवेट होगा द्वारा साप माने गात भितर भयभीत हो बाहरी ग्रामांचल घर मानक पशि जाउछंती बा नाल कूल नई कूल ये सबू बहु साप विभिन्न परिवार भितर आतंक खेलुछंती। बहु भी साप आघात पाई मरी जाउछंती। बहु लोक भयभीत हो साप को बाड़े मार दउछंती और साप भी मनीष को कामुड़ दूसरी, जहाँकि जगतसिंहपुर जिले में प्रतिदिन निश्चिंत जगतसिंहपुर मेडिकल 2 ରୁ 3 बालिकुदा, नाउगाँ, बोरीगिना, नहरणा, एरसमा, मणिचंगा, माछगाँ, जगतसिंहपुर विभिन्न ब्लॉक रघुनाथपुर ठारू लगे बालिकुदा अड़सपुर पर्यंत सब स्थान भी ठाकुर आशीर्वाद मोर परिचित और लोक मानक राति अध 3 पहर जाई निज जीवन को भयभीत न होई राति रे जाउची, किए गाड़ी छड़े नब, किए कौटी बाड़े दब, भल मंद हम। किंतु मु सब चिंता करे ना, जहाँ भी हेले से मो पाखु साहाय्य लोड़ी, जेते कष्ट हो पछे ता घर को वर्षा शीत काकर खातिर न करी ता घरे पहुँचे और सापटी जो प्रकार अवस्था थाऊ ना कहीं सापटी को उद्धार करने सहित से लोकर भय भितर दूरे दिए। तेणु समस्त जनसाधारण को मोर निवेदन, आपण मैंने साप एबे वर्षा दिन चली घर बाड़ी चारिकड़ सफा सुतर रखा सहित निजर शोइबा बिछଣା बारंबार ताकू झाड़ू, भल भाव देखु। कॉमन क्रिएट साइलेंट किलर गोटे साप जहाँकि ओडिया रे चितिरणा कह जाए, सी सबुबल यही वर्षा दिन मानक तार बॉडीर थंडाटा से मनीष मानकर देहर उषम पाइबापी से जो पलि आसती और से साप माने एते भयंकर विष जहाँकि बाइट करने द्वारा लोक को जना पड़े ना। साधारण मशा कि पिंपुड़ी कामुड़ला परी लगे और जेहेतु लोकटी शोई थाए तार बॉडी रे विषटी सडन चढ़ी जाए, जहाँकि से लोकटी मेडिकल पाख जाए जापे नहीं, मरे। मरवाटा थय आपण मैंने डेली न्यूज रे शुणी शोला सेजरे बहुत छोट छुआ को भी जंतु आघात करी, बहु जगार भी परिवार भी नष्ट हो जाइए साप कामुड़ारू। एणुक समस्त को मोर निवेदन, आपण शोवा पूर्व सेज भल मंद आपणकर निज जो रूम रे शो से घरटार सबुबल केवल खट व्यतीत आपणकर नित्यांत आवश्यक टूलटे चेयरटे कि आलमिराटे एतिकी रखु, जहाँकि आप शोवा घरटा सफा से घरे मूषा बेंग एमाने पशिबेनि। एमाने पशिले साप तार बास्नारे तांकु खाइबा आशारे से घरे पशे, मनीष जानीपारे नहीं। साप भी एकमात्र भयालु जंतु, सी हड़बड़े जाए, लोक देखिले भयभीत हो जाए और निजक बचा जाई से विभिन्न कोण अनुकोण नुचि जाए। तेणुक सबु जगार साप धराली माने पहुँचवा संभव नुहे। यहाँ गवर्नमेंटर रेस्क्यू संस्था नुहे, गवर्नमेंट भी या पैसा खर्च करू नहीं।
ଯେ କି ଆମେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପୋଡ଼ି ନିଜେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଜନ୍ତୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛୁ ବା ଆମେ ବି ବଞ୍ଚୁଛୁ। କିଏ ପାରିଶ୍ରମିକ ପଇସା ହିସାବରେ କିଏ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉଛି ତ ନଚେତ୍ ମିନିମମ୍ 10-20 କିଲୋମିଟର ଭିତର ରେଞ୍ଜରୁ 600-700 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରେ ବସିଛି ଡାକିଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲ ବାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ସାପ ବୁଲିବା ସ୍ଥାନରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ବି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସ। ଆମେ ଏଠୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ କ'ଣ ନା ସାପଟା ଏମିତି ଭୟଭୀତ କରାଉଛି, ଆମେ ଯାଇ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ବାଘ ଖାଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଗପ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେମିତି ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଜଣେ 2 ଜଣ ଥିବେ, ସେ ତୁମକୁ ଡେମ୍କିଆର ହିସାବରେ କହିବେ ସାପଟା ବୁଲୁଥିଲା ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲୁନି, ଆପଣ ଆସିବା ଡେରି କଲେ। ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ସାପ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି ଚାଲୁଛି, ଯଦି ସାପ ତୁମ ଘରମାନଙ୍କରେ ପଶିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ 8144209743। ତେଣୁକରି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଇପାରିବି, ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାପ ଧରାଳି ସାପ ଧରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ପାରିବୁ। ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇହେବ, ପ୍ରକୃତିର ବି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଣୁକରି ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ବି ମଣିଷର ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତା ଆଗରେ ପଇସା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ପଇସା ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ କମେଇ ପାରିବା, କାଲି ସକାଳକୁ ପଇସା ନେଇକି ଆମେ ଯିବାନି, ଯାହା କମେଇବା ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବା, କିଛି ଗରିବ ଗୁରୁବା କୁକୁର ପାଗଳ ପାଗଳି ଷଣ୍ଢ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବା, ଯାହାକି ଫଳରେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ପଇସାଟି ବି ସାପ ଧରିବାରୁ ଆଣେ, କୁକୁର ପାଗଳା ପାଗଳି ଷଣ୍ଢ ଏମାନଙ୍କ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଗୋଟିଏ ମହାଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ, ଯାହାକି ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ମଶାନନାଥ ଅଘୋରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ମାଣପୁର ଶ୍ମଶାନ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଶ୍ମଶାନନାଥ ଅଘୋର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନାଳବନ୍ଧ କଡ଼, ପ୍ରକୃତିକି ସୁହାଇଲା ବାଗିଆ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ, ଲିମ୍ବ, ଶାହାଡ଼ା, ବେଲ, ବର, ଓସ୍ତ, ଅଁଳା, ତାଳ, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଯାହାକି ଇଏ ପ୍ରକୃତିରୁ ଲୀନ ହେଉଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଓ ଆମକୁ ତା'ର ଛାଇରୁ ଦାଉରୁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଯାହାକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖରା ତାଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ପରିବେଶ, ସେ ଘରମାନଙ୍କୁ ପଶିବେନି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଜୀବନ ବି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଜୀବ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଣୁ ଶୋଇଲା ଶେଯ, ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବସନ୍ତୁ। ଶୋଇଲା ଶେଯକୁ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ, କିରୋସିନ ଏଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ତା ଗନ୍ଧରେ ସାପମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେନି।
ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ପାଇବ। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିବ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଗଛ, ବର, ବେଲ, ଲିମ୍ବ, ଓସ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହାଡ଼ା, ବରକୋଳି, ବରକୋଳି, କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁ ମୋ ପିଲାଦିନର ଗଛ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ପାଉନୁ। ମୋ ପିଲାଦିନରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଇଠି ଆମର ଗାଁ ପୁନଙ୍ଗ ବାରଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ପୀଠ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ପୀଠରେ ବହୁ କାଜୁ ଆମ୍ବ, ଶୋଷା ଆମ୍ବ, ସାତିଆ ଆମ୍ବ, ବହୁ ପ୍ରକାର ସେପେଟା କେନ୍ଦୁ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଖରାବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ନୁଚୁଥିଲୁ, ଖେଳୁଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେ ଗଛର କିଛି ପାଇବେନି। ଯେମିତି ଆମେ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଡାଇନୋସର ପ୍ରକୃତିର, ସେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନେ ସାପମାନଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋଡ଼ା, ରଣା, ଚିତିବୋଡ଼ା, ତମ୍ପ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ତମ୍ପ, ଇଟାଳିଆ ତମ୍ପ, ରଣା, ବିରାଡ଼ିଆ ରଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ, ଗୋଖର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ, କେହି କାହା ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ସାପଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ବି ନେଇ ଟେକିକି ଦୂର ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଅଧିକ କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ମହାବୀର, ଜୟ ଅଘୋରୀ, ଜୟ ଶ୍ମଶାନନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାବ୍ରୋଟର, ଜର୍ମାନ ସଫର୍ଡ, ଡଗରମ୍ୟାନ ଏ ପ୍ରକାର କୁକୁରକୁ ନ ଆଣି ନିଜ ଘରକୁ, ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁର ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଗୋଟେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସଫି କରି ବ୍ରସ୍ ମାରି ରଖିଲେ ବି ସିଏ ଲାବ୍ରୋଟର, ଜର୍ମାନ ସଫର୍ଡ, ଡଗରମ୍ୟାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଭି ବ୍ରିଡ୍ ଠାରୁ ହେଭି ବ୍ରିଡ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସିଏ ତୁମ ଜୀବନକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ବି ସିଏ ସହିଲା ଅପେକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରା, ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖାଇକି ଆମକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ନମସ୍କାର। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ପ୍ରକୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର। ଆଉ କିଛି କହିବାର ମୋର ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଲୋକଟି ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁଠିକାର ହେଇଥାଉ, ନିଜେ ସେଠୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, କୌଣସି ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ତା ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବାରେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବମାନେ ରହିବା, ଗରିବ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଗରିବ, ସମସ୍ତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ, କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତିକି ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ସମୟ ବହୁତ ଜଟିଳ।